हेलो स्टूडेंट्स, आज आम देखा अष्टम श्रेणी भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठा। आज पाखापाखि आम पे 100 वर्षर इतिहास देखा। इतिहास पढ़िया कौन पे ना आम इतिहास पढ़िया द्वारा अतीत विषय जापर। आज अतीत कौ विषय जानिया ना मोगल साम्राज्य पतन और ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा। विदेशी कंपानी ने किमी देश शासन प्रतिष्ठा कर देखिए। मध्ययुग कहते पिले मध्ययुग हूँ भारत मध्ययुग हूँ पिले 700 दी भाग विभक्त होती। गोटे फास्ट प्रथम मध्य भाग हूँ पिले प्रथम भाग 700 1200 ख्रीष्टाब्द, द्वितीय हूँ पिले 1200 1700 ख्रीष्टाब्द। मध्ययुग राजनैतिक दृश्य पटे मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठा होता पिले आम सप्तम श्रेणी पढ़ुं। मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता किए थे ना जहीरुद्दीन बाबर। बाबर प्रतिष्ठाता थे किए मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता थे ना बाबर थे। शाह आलम थे पिले शेष शासक। बुझा पड़े प्रथम शासक थे बाबर, शेष शासक थे शाह आलम दुई। यही मोगल साम्राज्य औरंगजेब पर प्राय 150 वर्ष तिष्ठि रही। औरंगजेब मृत्यु के होता पिले ना 1707 मार्च 3 होता। बुझा पड़ी मोगल साम्राज्य औरंगजेब मृत्युर प्राय 150 वर्ष मान 1707 से मरले 150 मान 1857 पर्यटन तिष्ठि रही। बुझा पड़े पिले राजनीतिक विपर्य मध्य प्रतिष्ठित विशाल साम्राज्य मोगल साम्राज्य पर खंड विखंडित होता। अष्टादश शताब्दी मान 1700 1800 100 वर्ष अष्टादश शताब्दी कहते पिले। अष्टादश शताब्दी प्रथमार्धे मोगल साम्राज्य पतन और विभाजन होता। बुझा पड़े अष्टादश शताब्दी प्रथमार्धे मोगल साम्राज्य कौन होता पिले पतन होता और विभाजन आरंभ होता। द्वितीय किस होता पिले अर्थ मान कौन पिले 85 नहीं मान 1750 आम कह प्रथमार्ध, 1750 रु 1800 आम कौन कह पिले द्वितीयार्ध। प्रथमार्ध कौन होता ना साम्राज्य मोगल साम्राज्य पतन होता और विभाजन होता। द्वितीयार्ध कौन होता पिले पाश्चात्य शक्ति माने फॉरेन पावर माने विदेशी देश माने पाश्चात्य शक्ति मान उत्थान होता। विदेश कंपानी मैंने आसिक भारत में शासन करते। सहित भारत आधुनिक युग आरंभ होता। मॉडर्न इंडिया जहाँ कहते पिले मॉडर्न टाइम मॉडर्न पीरियड कहते हिस्ट्री आमर इतिहास 3 भाग विभक्त कराई पिले। गोटे हूँ एनसीएंट बा पुरातन इतिहास, द्वितीय हूँ पिले मेडिवल मान मध्ययुग इतिहास, तृतीय हूँ पिले मॉडर्न बा नूतन युग। बुझा पड़े पिले 3टा इतिहास 3 भाग विभक्त कराई। सेमती एनसेंट भी 3 भाग है। अच्छा आम कौन देखिए ना अष्टादश शताब्दी प्रथमार्धे मोगल साम्राज्य पतन घटता खंड विखंडित होता। द्वितीय पाश्चात्य शक्ति मान उत्थान होता। सहित भारत में आधुनिक युग आरंभ होता। जो पाश्चात्य शक्ति मान उत्थान है। मोगल सम्राट औरंगजेब समय मरहट्टा सिख और जाट मान विद्रोह करते। औरंगजेब समय किए किए ये करते पिले ना मराठा सिख जाट मराठा मान कौन करते औरंगजेब समय विद्रोह करते। विद्रोह दमन और शांति स्थापनार असफल हो औरंगजेब शेष निश्वास त्याग करते। सहित लड़ी लड़ी सिख जाट मराठा सहित लड़ी लड़ी शेष 1707 ख्रीष्टाब्द औरंगजेब मृत्यु होता। उत्तर अधिकारी माने अत्यंत दुर्बल थे पिले और अयोग्य थे। उत्तराधिकारी संतान थे से कौन थे राज्य संभाली पारती कहीं से अत्यंत दुर्बल थे और अयोग्य थे। से निजे न कही से कौन कले ना शासन भार अमीर बा सम्मानित हाथ में देदेले। से अमीर मान सहायता शासन परिचालना करते। क्या द्वारा शासन परिचालना करते अमीर मान सहायता शासन परिचालना करते। अमीर बा सामंत बुझा पड़े पिले से दुर्बलतार सुजोग नहीं अमीर बा सामंत मैंने निज निज अमीर मान कौन कले देखिले तो राजा मैंने अत्यंत दुर्बल से निज निजर स्वार्थ साधन करने लगी पड़े। अमीर मान भर किए थे पिले
ତାଙ୍କୁ क्वेश्चन पचार क्यों अमीर मान थे ना दुरानी ईरानी आउ हिंदुस्तानी। दुरानी होचन पिले अफगानिस्तान, ईरान रो ईरानी आउ आम देश भारत हिंदुस्तानी। क्यों अमीर मान थे ईरानी दुरानी आउ हिंदुस्तानी निज निज स्वार्थ में लगी पड़े। यही अमीर माने दुरानी ईरानी और हिंदुस्तानी प्रभृति दल विभक्त होते। तुम जो पचार पे क्वेश्चन अमीर माने क्यों दल विभक्त होते लिख पे अमीर माने दुरानी ईरानी और हिंदुस्तानी प्रभृति दल विभक्त हो मोगल दरबार को दुर्बल कर राजनीतिक फायदा हासिल कले। फल कौन है पे केन्द्र शासन दुर्बल होगा। प्रादेशिक स्तर राज्य माने माने राज्य स्तर शासनकर्ता माने स्वाधीन राज्य गठन करने को आग्रह हेले। जेहेतु सेंट्रल पावर वीक होता है कौन है पे राज्य शासन राज्य जो शासन करते रजा मैंने से कौन कले निज निजक स्वाधीन घोषणा करने लगे। दाक्षिणात्य सुबा सुबा मान हो प्रांत। दक्षिणात्य सुबार माने साउथ सुबार पे साउथ प्रांतर निजाम उल मुल्क बुझा पड़ी कौन सुबार निजाम उल मुल्क निजाम उल मुल्क चेष्टा स्वाधीनता लाभ करथिला। तुम क्वेश्चन पचार दाक्षिणात्य सुबा का चेष्टा स्वाधीनता लाभ करथिला से लिख पे दाक्षिणात्य सुबा निजाम उल मुल्क चेष्टा स्वाधीनता लाभ करथिला। से मोगल सैन्य बाहिनी उच्च पद रही कुली खां उपाधि पाइले। क्या उपाधि पाइले कुली खां उपाधि पाइले। किए पाइले निजाम उल मुल्क निजाम उल मुल्क क्या उपाधि पाइले कुली खां उपाधि पाइले। मोगल शासक द्वारा से दाक्षिणात्य गवर्नर रूपे नियुक्त होते। तुम जो क्वेश्चन पचार पे मोगल शासक द्वारा दाक्षिणात्य गवर्नर रूपे किए नियुक्त पाइले ना निजाम उल मुल्क गवर्नर रूपे नियुक्ति पाइले। क्यों उपाधि पाइले ना कुली खां उपाधि पाइले। से दाक्षिणात्य निजर प्रभुत्व विस्तार निज कर्तृत्व विस्तार कले। आचरण असंतुष्ट हो मोगल सम्राट हैदराबाद शासक मुबारिक खां को दक्षिणात्य पठाइले। मोगल सम्राट को क्या पठाइले ना हैदराबाद निजाम को पठाइले। निजाम का ना कौन था पे मुबारिक खां को दक्षिणात्य पठाइले। निजाम उल मुल्क जो दाक्षिणात्य सुबा गवर्नर थे से कौन कले ना हैदराबाद निजाम मुबारिक खां को हत्या करते। हत्या कर अशोक जाह उपाधि ग्रहण करते। कुली खां क्यों उपाधि ग्रहण करते अशोक जाह उपाधि ग्रहण कर स्वाधीन भाव में दाक्षिणात्य शासन कले। मृत्यु पर यूरोपीय कंपानी गुड़िक यही सुबार राजनीति हस्तक्षेप करते। मृत्यु होगा किए कले यूरोपीय कंपानी गुड़ाक से सुबार दाक्षिणात्य सुबार प्रांत निज राजनीति हस्तक्षेप कले। अयोध्यार सुबा क्या नहीं पे अयोध्या बनारस और इलाहाबाद और कानपुर को नहीं गठित होता। क्वेश्चन पचार पे अयोध्या सुबा क्या नहीं गठित होता ना अयोध्या सुबा बनारस इलाहाबाद और कानपुर को नहीं गठित होता। बुझा पड़ी। आउे कौन पे अयोध्या सुबा क्या नहीं गठित होता ना अयोध्या सुबा अयोध्या बनारस इलाहाबाद बर्तमान ना हो पे प्रयागराज और कानपुर को नहीं गठित होता। सादत खां पे यार सुबादार थे। सादतर अर्थ हो पे ओडिया खुशी बुझा पड़ी। इंग्लीश हैप्पी कहते। सादत खां यार सुबादार थे। कार ना अयोध्या जो सुबा था से अयोध्या सुबा क्या नहीं गठित होता अयोध्या बनारस कानपुर और इलाहाबाद ये चार्टा नहीं होता। तार सुबादार किए थे ना सादत खां थे। सफदरजंग अयोध्यार शासक हेले। किए पे सफदरजंग आम दिल्ली में गोटे हस्पिटाल अच्छे पे सफदरजंग हस्पिटाल नाम नामित होता। सफदरजंग शासक सादत खां किए पे सफदरजंग अयोध्यार शासक हेले। परवर्ती समय से दिल्ली प्रधानमंत्री होते। सादत खां कौन होते पे ना अयोध्यार शासक प्रधानमंत्री होते। पुत्र
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ନା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜା ଉଦୌଲା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ସାଦତ ଖାଁଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ସୁଜା ଉଦୌଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ହେଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସାଦତ ଖାଁ ଥିଲେ। ସାଦତ ଖାଁଙ୍କ ପୁଅ କିଏ ଥିଲେ? ନା ସୁଜା ଉଦୌଲା ଥିଲେ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଛି ପିଲେ ଉତ୍ତରରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁବା କାହାକୁ ନେଇ ହେଇଥିଲା ଚାରିଟାକୁ? ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆହ୍ଲାବାଦ, ବନାରସ ଓ କାନପୁର ନେଇ ହେଇଥିଲା। ତାର ସୁବାଦାର କିଏ ଥିଲେ? ନା ସାଦତ ଖାଁ ଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ସାଦତ ଖାଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁଜା ଉଦୌଲା ନବାବ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ରଜା ହେଇଥିଲେ ପିଲେ। ତାପରେ ସେ କୋଉଠି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତରରେ ଲାହୋର ଓ ମୁଲତାନ ମୋଗଲ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ଲାହୋର ଓ ମୁଲତାନ, ସେଇଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ପିଲେ? ନା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଥିଲା। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାରସ୍ୟର ରାଜା, ପାରସ୍ୟମାନ ପିଲେ ଇରାନର ରାଜା ନାଦିର ଶାହ, ରାଜାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପିଲେ? ନାଦିର ଶାହ 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନାଦିର ଶାହ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ନା ନିଜର ଇରାନର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ସେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଦେଇକରି, ସିନ୍ଧୁ ସତଲେଜ ନଦୀ ଦେଇକରି ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କେବେ କରିଥିଲେ ପିଲେ? 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନାଦିର ଶାହ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଲାହୋର ଅଧିକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଲାହୋର ଅଧିକାର କଲେ, ତାପରେ କୋଉଠି କଲେ ପିଲେ? ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ପାନିପତ ହେଉଛି ପିଲେ ଆମର ହରିୟାଣାର ଅଛି ପିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ପାନିପତ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ କର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଛି ହରିୟାଣାରେ। ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଲ ଠାରେ ମୋଗଲ ସେନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ନାଦିର ଶାହ ମୋଗଲ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପରାଜିତ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବହୁଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ସେ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ କହିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବହୁଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରି ସେଠାରେ ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ନରହତ୍ୟା ଚଳାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀ ଏତେ ମାରିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀ ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ପିଲେ ମାମୁଦ ଗଜନୀ ମଥୁରା ଆକ୍ରମଣ କରି ସେଟାକୁ ଜଳେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେମିତି ନାଦିର ଶାହ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ନାଦିର ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀଟାକୁ ପୁରା ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ ଓ ନରହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀ ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଅବଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଶାହଜାହାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ? ଶାହଜାହାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ, ଇଂଲିଶରେ ପିକକ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ମୟୂର ସିଂହାସନ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ନା ଶାହଜାହାନ ନିର୍ମିତ କରିଥିଲେ ପିଲେ। ତମ ବିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲେ, ମୟୂର ସିଂହାସନ କିଏ ନିର୍ମିତ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଶାହଜାହାନ ନିର୍ମିତ କରିଥିଲେ। ନାଦିର ଶାହ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ, କୋହିନୂର ହୀରା ଏବଂ ହସ୍ତି ଓ ଅଶ୍ୱକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ପୁଣି ପାରସ୍ୟ ଫେରିଗଲେ। ପାରସ୍ୟ ମାନେ ଇରାନରୁ ଫେରିଗଲେ। ସେ ଇରାନରୁ ଆସିଲେ, ଆଉଥରେ ଇରାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ କଲେ? ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ ଓ ନରହତ୍ୟା କରି ଦିଲ୍ଲୀଟାକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ପିଲେ? ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ, କୋହିନୂର ହୀରା ଓ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ପାରସ୍ୟ ଫେରିଗଲେ। ରାଜପୁତ ମାନେ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧର୍ମ ଦ୍ୱେଷ ନୀତି ଔରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କେବଳ ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧର୍ମ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ପାଇଁ ରାଜପୁତ ମାନେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେ।
औरंगजेबଙ୍କ मृत्यु ପରେ ରାଜପୁତ ମାନେ मेवाड़ ମାନେ ଆଜିର ଉଦୟପୁର, ମାରୱାର ମାନେ ଯୋଧପୁର ଓ ଅମ୍ବର ଜୟପୁର ଆଜିର ଜୟପୁର ହେଉଛି ଆଗର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ ଅମ୍ବର ଆଗ ମେବାର ମାରୱାର ଆଉ ଅମ୍ବର ନାମକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲେ। କିଏ? ମରାଠା ମାନେ ରାଜପୁତ ମାନେ ପିଲେ ବୁଝା ପଡୁଛି। ମାରୱାରର ରାଜା ଅଜିତ ସିଂହ ମନେ ରଖିଲେ ମାରୱାରର ରାଜା ମାନେ ଆଜିର ଯୋଧପୁର ମାରୱାରର ରାଜା ଅଜିତ ସିଂହ ଗୁଜରାଟ ଆଜମେରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ବୁଝା ପଡୁଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତମକୁ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଅଜିତ ସିଂହ କୋଉଠି ରାଜା ଥିଲେ? ଗୁଜରାଟ ଓ ଆଜମେରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ତ ତା ସହିତ ସେ ଆଗ୍ରାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, ବନାରସ, ମଥୁରା ଓ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, ବନାରସ ଆଉ ମଥୁରା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଲା ପରେ ଆଗ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, ବନାରସ, ମଥୁରା ଓ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ରାଜପୁତ ମାନେ ମରହଟ୍ଟା ଓ ଜାଟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲାନି। କାହାର ଉତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲାନି ପିଲେ? ନା ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜପୁତ ମାନେ ପିଲେ ମରହଟ୍ଟା ଓ ଜାଟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ। ରାଜପୁତ ମାନେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ? ନା ଜାଟ ଆଉ ମରାଠା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଏକ ରୌଡ଼ିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କଲେ। ରୌଡ଼ିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଏ ଗଠନ କଲେ? ଶିଖ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ତାଙ୍କ ପରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ପରେ ବାନ୍ଦା ବାହାଦୁର ଥିଲେ ବୁଝା ପଡୁଛି। ଶିଖଙ୍କ ଗୁରୁ ବାନ୍ଦା ବାହାଦୁର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଶିଖମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଲାହୋର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଶିଖ ମାନେ ଝେଲମ ଠାରୁ ସତଲେଜ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନିଜର ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଶିଖ ମାନେ କୋଉଟା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ବେଳେ ଝେଲମ ଠାରୁ ସତଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ମାତ୍ର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଶିଖ ମାନେ 4ଗୋଟି ସଂଘରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘକୁ ମିସଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମିସଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଫଗାନୀ ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ଏହି ମିସଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ କୋଉ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ନା ଆଫଗାନର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଏହି ମିସଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ଶିଖ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଯେଉଁ 4ଟା ସଂଗଠନ ଥିଲା ତାକୁ ମିସଲ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘକୁ ମିସଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଫଗାନ ରାଜା ଏହି ମିସଲ କୋଡକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ବିଫଳ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ମହାରାଜା ଶରଣଜିତ ସିଂ ବୁଝାପଡୁଛି ପିଲେ ମହାରାଜା କ'ଣ? ମହାରାଜାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରଣଜିତ ସିଂ। ବୁଝାପଡୁଛି ପିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ଏହି ମିସଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବୁଝାପଡୁଛି ପିଲେ ଏ 4ଟା ମିସଲକୁ କିଏ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ? ନା ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶିବାଜୀ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା ଏକତ୍ରିତ କରି ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଶିବାଜୀଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ରାୟଗଡ଼। ବୁଝା ପଡୁଛି। ଏକତ୍ରିତ କରି ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶମ୍ଭୁଜୀଙ୍କୁ ମୋଗଲମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ। ବୁଝା ପଡୁଛି ପିଲେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଶମ୍ଭୁଜୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କୁ ମୋଗଲମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଶମ୍ଭୁଜୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପିଲେ ସାହୁଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାହୁଜୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ବୁଝା ପଡୁଛି। ଶିବାଜୀ ମରାଠା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଶମ୍ଭୁଜୀ। ଶମ୍ଭୁଜୀକୁ ମୋଗଲମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଶମ୍ଭୁଜୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସାହୁଜୀ। ସାହୁଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ରଖିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ମରାଠାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସାହୁଜୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି କଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ଶିବାଜୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଶମ୍ଭୁଜୀ, ଶମ୍ଭୁଜୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ସାହୁଜୀ। ମାନେ ସାହୁଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ନାତି। ଶିବାଜୀଙ୍କ ନାତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସାହୁଜୀ। ସାହୁଜୀକୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମରାଠାମାନେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଓ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ରାଜାରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଲେ। ରାଜାରାମ ଓ ସାହୁଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। କାହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା? ରାଜାରାମ ଓ ସାହୁଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାହୁଜୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସାହୁଜୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ ପିଲେ? ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାହୁଜୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ। ରାଜାରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ତାରାବାଈ ନିଜର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ତୃତୀୟ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ କୋଲ୍ହାପୁର ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ରାଜ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ରାଜାରାମଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାରାବାଈ ନିଜର ନାବାଳକ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ଶିବାଜୀ ତୃତୀୟ। ତାଙ୍କୁ କୋଲ୍ହାପୁର ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ରାଜ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ତାରାବାଈ ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମରାଠା ବାହିନୀ ସାହସ ଓ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ମୋଗଲ ବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମରାଠା ରାଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ତାରାବାଈ ଓ ସାହୁଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ସାହୁଜୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲେ? ରାଜାରାମ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ରାଜାରାମ ଆଉ ସାହୁଜୀ କାହାର ପୁଅ ଥିଲେ ପିଲେ? ନା ଶମ୍ଭୁଜୀଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। ଶମ୍ଭୁଜୀ କାହାର ପୁଅ ଥିଲେ ପିଲେ? ନା ଶିବାଜୀଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଶମ୍ଭୁଜୀ, ଶମ୍ଭୁଜୀଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛି ରାଜାରାମ ଆଉ ସାହୁଜୀ। ସାହୁଜୀ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ। ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜା କରାଇ ବାଲାଜୀ ନିଜେ ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ପେଶୱା ପଦ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ବାପା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶାସନ କରେ। ବାଲାଜୀଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ବାଜିରାଓ ମରାଠା ମାନଙ୍କ ଶାସକ ହେଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ବାଲାଜୀଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର କିଏ ହେଲେ? ବାଜିରାଓ ମରାଠା। ତମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଫିଲ୍ମ ବାହାରିଛି ପିଲେ ବାଜିରାଓ ମସ୍ତାନୀ। ବାଜିରାଓ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ଶାସକ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମରାଠା ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ବାଲାଜୀ ପରେ କିଏ ହେଲା ପିଲେ? ବାଜିରାଓ ପରେ ମରାଠା ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ଯେଉଁ ଶିଖମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ମରାଠା ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଶେଷରେ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରାଠାମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ତୃତୀୟ ପାନିପତ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ପିଲେ? ନା 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରାଠାମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଫଳରେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଭାରତ ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସ୍ଥଳପଥ ଓ ଜଳପଥ ବନ୍ଧରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲେ। 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲକୁ ଅଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କଲା ଫଳରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ପ୍ରଥମରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାର୍ତ୍ତୋଲୋମିଓ ଡିଅସ୍ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସିଏ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ସିଏ ଟମାସ ଆଲଭା ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ। ତାପରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ପିଲେ? ନା ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିଥିଲେ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ? ନା 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର 1502 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଉଥରେ ଆସିଥିଲେ। ଆରବୀୟ ବଣିକମାନେ ଭାରତରୁ ଜିନିଷ କିଣି ନେଇ
ରୋମ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ରୋମୀୟ ବଣିକମାନେ ଚଳା ଦରରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଦେଇ ୟୁରୋପ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁର୍କୀମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କଲା ପରେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତ ସହ ସିଧାସଳଖ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ପ୍ରଥମରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଆସି ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ମେ 20 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଲେ। ସେ 1497 ଲିସବନ ସହରରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଲିସବନରୁ ବାହାରିକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ ନା ଉତ୍ତମ ସାଗର ଦେଇକି ସିଏ ମୋମ୍ବାସା ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କେନିଆର ମୋମ୍ବାସାରୁ ସିଏ ଗୁଜରାଟର ଗୋଟେ ନାବିକ କଚ୍ଛମାଲମ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଆସି କେରଳର କୋଝିକୋଡ଼ଠାରେ ବା କାଲିକଟଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜାମୋରିନ ଉପାଧିଧାରୀ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କୋଝିକୋଡ଼ର ଜାମୋରିନରେ 7ମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ାଇଛି ପିଲେ। ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଆଗମନ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଜାମୋରିନ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଭାରତର କୋଉଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଗୋଆ, ଡାମନ ଡିଉ, ସାଲସେଟ ବେସିନ, ବମ୍ବେ, ଆଜିକା ଯୋଉଟା ମୁମ୍ବାଇ ଅଛି ପିଲେ, ଏବଂ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ହୁଗୁଳି ଦେଶରେ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ଯଦି ପଚାରିବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ କେଉଁଠି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତର ଗୋଆ, ଡାମନ ଡିଉ, ବମ୍ବେ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ଆଲବୁକର୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ବିରାଟ ନୌଶକ୍ତି ଗଠନ କରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ବୃତ୍ତି କରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟତରୀକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ଜଳଦସ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜାହାଜମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲାଗିଲେ। ଫଳରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲେ? ମୋଗଲମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ବାଧା ଦେଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ଓ ଡଚ୍ ବା ଓଲନ୍ଦାଜ ମାନେ ସହିତ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ହରାଇଥିଲେ। କିଏ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଶେଷରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ହରାଇଥିଲେ। 1691 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଆ, ଡାମନ ଡିଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ଉପନିବେଶ ଭାରତରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ ଓଲନ୍ଦାଜ ବା ଡଚ୍। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ହଲାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପିଲେ ହେଲା ଅଧିବାସୀ ଡଚ୍ ବା ଓଲନ୍ଦାଜ ମାନେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ନୌଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1602 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲେ। 1602 ଡଚ୍ ମାନେ ବା ଆଜିକାର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଦେଶ ପିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ।
ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ସହିତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିକୁ ଦଖଲ କଲେ। କିଏ ଦଖଲ କଲେ ନା ଡଚ୍ ମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିକୁ ଦଖଲ କଲେ। ଗୁଜରାଟ, କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ, ବଙ୍ଗଦେଶ, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋଚିନ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ ତମ ପଚାର ଡଚ୍ ମାନେ କୋଉଠି କରିଥିଲେ ନା ଗୁଜରାଟ, କରମଣ୍ଡଳ, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି କୋଉଠି ଗୁଜରାଟ, କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ, ବଙ୍ଗଦେଶ, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ ଆଜି ଯୋଉଟା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି ପିଲେ ବଙ୍ଗଦେଶ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ କେରଳର କୋଚିନ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛି ପିଲେ କୋଉଠି କରିଥିଲେ ଗୁଜରାଟ, କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋଚିନ୍ ଆଉ ବଙ୍ଗଦେଶ। କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଯେତିକ ସେମାନେ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ସବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଞ୍ଚଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଅଛି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସବୁଆଗ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଡଚ୍ କଲା ବେଳକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସହିତ ଡଚ୍ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଡଚ୍ ମାନଙ୍କ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଥିଲେ ପିଲେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜାଭା ଓ ସୁମାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପଳାଇ ଗଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ କୋଉଠିକି ପଳେଇ ପିଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରାକୁ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଡେନମାର୍କ ବା ଦିନାମାର୍କ। ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀ ଡେନସ୍ଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିନାମାର୍କ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରି ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ କୋଉଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଶ୍ରୀରାମପୁର। ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ବିକ୍ରୟ କରି ଭାରତକୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଡେନମାର୍କର ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ବିକ୍ରି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ବିକ୍ରୟ କରି ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ବ୍ରିଟେନ ଦେଶର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ଲୁଟେରା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୁଟେରା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୁଟେରା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ପ୍ରଥମ ଏଲିଜାବେଥ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଏଲିଜାବେଥ ପ୍ରଥମ। ରାଜତ୍ୱ କାଳର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦଳେ ବଣିକ ଓ ନାବିକ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କାହାଠୁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପିଲେ ନା ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ପ୍ରଥମଠୁ। 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ହେଉଛି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଏକ ସନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ ରାଣୀଙ୍କ ସନନ୍ଦ ପାଇ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ନାବିକ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କଲେ। ତାକୁ କିଏ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ନା ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ପ୍ରଥମ। ସେ କମ୍ପାନୀ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଦେଖ ପିଲେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାହେଲା ଯେତେବେଳେ ଇଟାଲୀର ନାବିକ କଲମ୍ବସ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଳଯାତ୍ରା। ସେ ଭାରତରୁ ମାନେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଦେଇକି ପଶ୍ଚିମକୁ ନ ଆସିବା ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ପୂର୍ବକୁ ନ ଆସିବା ଜାଗାରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ସିଏ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେରିକା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଆମେରିକା ଭାରତ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ମାନିଲେନି। ସେ ତାକୁ ନାଁ ଦେଲେ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁ ଦିଆହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ଆମ ଭାରତ କ'ଣ ନାଁ ପରିଣତ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ।
ରାଣୀଙ୍କ ସନଦ ପାଇ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। 1609 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। ହକିନ୍ସ ପ୍ରେସର କୁକର ଅଛି ପିଲେ, ମନେ ରଖିଦେବ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପଠାଇଥିଲେ। କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ପିଲେ? ହକିନ୍ସକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ହକିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଇଂରେଜକୁ ସୁରତଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ପିଲେ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଆସିଥିଲେ। କିଏ ପଠାଇଥିଲେ? ନା ରାଜା ଜେମ୍ସ ପ୍ରଥମ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। ସେମାନେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପିଲେ? ନା ସୁରତଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ ସାର୍ ଟମାସ ରୋ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସି ଜାହାଙ୍ଗୀର ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇ କୋଠି ନିର୍ମାଣର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ତଥା ଦେଶର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପିଲେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ଅଛି। ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ସ୍ଥିତ ହରିପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ହୁଗୁଳି, ପାଟଣା ଓ କାସିମ ବଜାର ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। କୋଉଠି ପଶିଥିଲେ? ନା ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ସ୍ଥିତ ହରିପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ହୁଗୁଳି, ପାଟନା ଓ କାସିମ ବଜାର ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। ତାପରେ କୋଉ କରିଥିଲେ? ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ ବମ୍ବେ ବା ମୁମ୍ବାଇ ଓ କୋଲକାତା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ କୋଲକାତାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଷୋଳଶହ ଅଣଚାଳିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜଠାରେ ପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ମାଡ୍ରାସରେ ପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ବନ୍ଦର ନାଁ କ'ଣ ପିଲେ? ପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛି ପିଲେ? ତାମିଲନାଡୁ ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହିପରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବମ୍ବେକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ରାଜା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ସୂତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜା କ'ଣ କଲେ ପିଲେ? ବମ୍ବେକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ରାଜା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ସୂତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କୁ ବମ୍ବେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି 1668 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଢ଼ିଥିଲା ପିଲେ। 1690 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗରେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲେ ପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହୁଗୁଳି ନଦୀଠାରେ ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଏବଂ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ସୁଲତାନଟି କଲିକତା ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜମିଦାରୀ ପାଇଲେ। ବୁଝାପଡ଼ି ପିଲେ। କୋଉଠି କଲେ? ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ସୁଲତାନଟି କଲିକତା ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜମିଦାରୀ ପାଇଲେ।